नमस्कार छात्र मित्रों। श्री स्वामीनारायण गुरुकुल चित्तल ई क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 11 आर्ट्स विषय हिंदी इकाई 4 चंद्रशेखर आजाद पाठ का अभ्यास करेंगे। हम इस तस्वीर में चंद्रशेखर आजाद को देख सकते हैं। तो पहले हम चंद्रशेखर आजाद के बारे में अभ्यास करेंगे। चंद्रशेखर आजाद का उपनाम आजाद है। जन्मस्थल भामरा गांव, चंद्रशेखर आजाद नगर, वर्तमान अलीराजपुर जिला। मृत्युस्थल चंद्रशेखर आजाद पार्क, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। प्रमुख संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख नेता। 1928 सन 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर देने के कारण उनकी विचारधारा में बदलाव आया और वे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़कर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बन गए। इस संस्था के माध्यम से उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में पहले 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड किया और फरार हो गए। इसके पश्चात सन 1927 में बिस्मिल के साथ 4 प्रमुख साथियों के बलिदान के बाद उन्होंने उत्तर भारत की सभी क्रांतिकारी पार्टियों को मिलाकर एक करते हुए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया तथा भगत सिंह के साथ लाहौर में लाला लाजपत राय की मौत का बदला सोंडर्स की हत्या करके लिया एवं दिल्ली पहुंचकर असेंबली में बम कांड को अंजाम दिया। तो अब हम लेखक सद्गुरु शरण अवस्थी के बारे में अभ्यास करेंगे। लेखक का नाम सद्गुरु शरण अवस्थी। सद्गुरु शरण अवस्थी मूलतः नाट्यकार, निबंधकार एवं समीक्षक थे। कानपुर में BNSD कॉलेज के आचार्य थे। श्री अवस्थी का लेखन उनके जीवन काल से जुड़ा हुआ है जो मूलतः प्रेरणादायक है। साहित्य के बारे में बात करें तो तुलसी के 4 पल तथा भ्रमित पथिक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब पाठ के बारे में अभ्यास करेंगे। तो पहले मैं आपको प्रस्तावना बताता हूं। देखिए, समय के सतत बहते प्रवाह में क्षण आते और चले जाते हैं। इन क्षणों के साथ हमारी स्मृतियां जुड़ी रहती है। सुखद स्मृतियों क्षणों का श्रृंगार बन जाती है, जबकि दुखद यादें क्षणों का अभिशाप। वे व्यक्ति, वे घटनाएं और वे परिस्थितियां धन्य है जिनकी अमिट छाप क्षणों का श्रृंगार है। उनके लिए विस्मृति समय के प्रवाह को रोककर स्वयं घंटों प्रतीक्षा करती है। चंद्रशेखर आजाद जीवन की पवित्रता, सामाजिक निर्मलता, वैयक्तिक उज्ज्वलता और नैतिक उच्चता के बड़े पोषक थे। उनमें भय बिल्कुल न था। अपने को आश्रय देने वाले को वे निश्चिंत रखते थे। कठोर और हिंसापूर्ण कार्यों के बावजूद उनका मन मक्खन के समान कोमल था। वे जो करते थे, कार्यभीरुता, कोरा बुद्धिवाद और पलायनवाद जैसे शब्द उनके शब्दकोश में नहीं थे। तो मैं आपको गुजराती में भी बताता हूँ। હવે જે આપણે પાઠનો અભ્યાસ કરવાનો છે, પાઠનું નામ સરસ મજાનું છે ચંદ્રશેખર આઝાદ। આપણે બધા જાણીએ છીએ કે ચંદ્રશેખર આઝાદે ભારતની આઝાદી માટે ઘણા બધા કાર્યો કર્યા છે। હવે એ સમયે જ્યારે ગાંધીજીએ અસહયોગનું આંદોલન એ મોકૂફ રાખવામાં જ્યારે આવ્યું હતું
ત્યારે ચંદ્રશેખર આઝાદ એવું કહે છે કે આપણે આ આંદોલન છે એ મોકૂફ રાખવાની જરૂર નથી, કેમ કે અંગ્રેજોને છે આપણે પાઠ ભણાવવાનો છે. હવે ગાંધીજીનો પક્ષ ચંદ્રશેખર આઝાદ છે એ છોડી દે છે અને પોતાનો બીજો પક્ષ છે એ રચે છે, અને ચંદ્રશેખર આઝાદ પોતાના જેવા યુવાનોને આ પક્ષમાં છે સામેલ કરે છે, અને હવે ભારત દેશને આઝાદી અપાવવા માટે છે એ જુદા જુદા કાર્યો કરે છે. ઘણા બધા યુવાનો આ પક્ષની અંદર છે એ જોડાય છે, જે પક્ષનું નામ આપણે સાંભળ્યું કે રિપબ્લિકન પાર્ટી. તો આ પાર્ટીમાં એટલે કે પક્ષની અંદર જ્યારે બધા યુવાનો જોડાય છે અને હવે એ અંગ્રેજો સામે એ બધા કાર્યો કરતા હોય છે, કઈ રીતે અંગ્રેજોને આપણા આ ભારત દેશમાંથી કાઢી મૂકવા એવો પ્રયત્ન કરતા હોય છે, કઈ કઈ જગ્યા પર બોમ્બ ફોડવા. તો હવે આપણે જોઈએ છે કે ગાંધીજી છે એ હિંસકમાં માનતા હોય છે, પણ ચંદ્રશેખર આઝાદે એવું કહ્યું કે આપણે જો અહિંસક રહીશું, આપણે જો આ અંગ્રેજોને મારશું નહીં તો અંગ્રેજો છે એ આપણી પ્રજાને મારી નાખશે એમ, એટલે હિંસા તો આપણે કરવી પડશે. ગાંધીજી હિંસામાં માનતા નહોતા, પણ ચંદ્રશેખર એવું કહ્યું કે જો આપણે હિંસા નહીં કરી તો આ અંગ્રેજો જે છે એ ભારતને ક્યારે છોડશે નહીં. તો આ રીતે ચંદ્રશેખર આઝાદ જે છે એ પોતે એ હિંસામાં માને છે અને અંગ્રેજોને હાંકી કાઢવા માટે છે એ ઘણા બધા પ્રયત્નો કરે છે. અને અંતે આપણે જોઈ શકીએ છીએ ચંદ્રશેખર આઝાદનો ઇતિહાસ વાંચીએ ત્યારે આપણને ખબર પડે છે કે જ્યારે ચંદ્રશેખરે એ પ્રતિજ્ઞા લીધી હોય છે કે હું જીવતે જીવત અંગ્રેજોના હાથમાં આવીશ નહીં, અને જ્યારે ચંદ્રશેખર આઝાદ અંગ્રેજોના હાથમાં આવી જાય છે ત્યારે પોતે એ પોતાને જાતને એ ગોળીથી વીંધી નાખે છે. આ આપણે ઇતિહાસ વાંચીએ છીએ એમાં આપણને ખબર પડે છે. તો હવે ચંદ્રશેખર આઝાદ છે ભારત દેશ માટે આવા કાર્યો કરે છે, તો એના વિશે આપણે માહિતી મેળવીએ. લેખક શું કહે છે જુઓ, ઉन्हें સ્વર્ગીય કહતે ચોટ લગતી હૈ. હવે આપણે જોઈએ કે ભારત દેશ માટે છે ઘણા બધા લોકોએ એ કાર્યો કરેલા છે, ઘણા બધા નેતાઓએ છે કાર્યો કરેલા છે, તો આપણે એને સ્વર્ગીય કહીએ તો આપણને દુઃખ થાય છે. એમ લેખક પણ છે જ્યારે ચંદ્રશેખર આઝાદને એ સ્વર્ગીય કહે છે તો એને દુઃખ થાય છે. ન જાને ઉનકી સ્મૃતિ આજકો સજગ હો ઉઠી, ભૂલના એક મહાન ગુણે. આપણે જોઈએ છીએ કે ભાઈ આપણા કુટુંબમાં કોઈનું અવસાન થઈ ગયું હોય તો સમયાંતરે આપણે એને ભૂલી જઈએ છીએ, પણ આ ભારત દેશને આઝાદી અપાવવા માટે ઘણા બધા નેતાઓએ છે એ પોતાનો જીવ પણ આપેલો છે. તો અમુક સમય આપણે એને યાદ કરવા જોઈએ, ભૂલવા તો ન જોઈએ. એમાંના એક વ્યક્તિ એટલે કોણ? તો ચંદ્રશેખર આઝાદ. વહ સમય કા વિસ્તાર હે, સ્મૃતિ કે બોझ કા વહ વિશ્રામ હે. હવે લેખક છે એ સ્મૃતિ અને વિસ્મૃતિના વિશે આપણને માહિતી આપે છે કે સ્મૃતિ એટલે શું? તો કે યાદ રાખવું. યાદ એને શું કહેવાય છે? સ્મૃતિ કહેવાય છે. કેમ કે અમુક સમય આપણે એને યાદ કરતા હોઈએ છીએ અને અમુક સમય છે એ આપણે ભૂલી પણ જતા હોઈએ છીએ. તો સ્મૃતિ અને વિસ્મૃતિ એ એકબીજાને પર્યાય છે. शरीर में लगे हुए खरोचे, देह में लगे हुए घाव, समय के सहारे सूखते और भरते. આપણે જોઈએ કે શરીરમાં કોઈ ઘાવ હોય, કોઈ પીડા હોય તો એ અમુક સમય સુધી રહે છે અને પછી એ પીડા છે, એ ઘાવ છે એ રૂજાઈ જતા હોય છે. એમ અમુક સમય આપણા જે સ્વજનો છે એ આપણને યાદ આવતા હોય છે, પણ સમયની સાથે છે એ સ્વજનો આપણને ભૂલાઈ જતા હોય છે. मन पर लगी हुई चोट, हृदय पर लगा हुआ आघात, विस्मृति के सहारे ही ठीक हो पाता है. આપણે જોઈએ છે ધારો કે આપણા શરીરમાં કોઈ ઘાવ હોય, કોઈ પીડા હોય તો આપણે એના તરફ ધ્યાન આપીએ તો સ્વાભાવિક છે એ પીડા હોય, ઘાવ હોય તો રૂજાવાના નથી, પણ આપણે એને ભૂલી જઈએ તો એ ઘાવ છે, પીડા છે, એનું દુઃખ આપણને થશે નથી. કેમ કે વિસ્મૃતિનો અર્થ શું થાય છે? ભૂલી જવું. બરાબર? તો આ ઠીક છે. વિસ્મૃતિ જો આપણે અમુક સમયે છે ભૂલી જવા હોઈએ કે ભાઈ મારા પગમાં છે એ મને આ જગ્યા પર વાગ્યું છે, આપણે ભૂલી જઈએ તો અમુક સમયે છે એ ઘાવ એ સમયાંતરે રૂજાઈ જતો હોય છે, પણ આપણે યાદ કર્યા કર્યું તો એની પીડા છે આપણને થતી રહેશે. એમ स्मृति की तीव्रता शास्त्रों के अनुशीलन और पुस्तकों के स्वाध्याय से मिलती है. तो આ રીતે પુસ્તકોનું અધ્યયન કરીએ, આપણે શાસ્ત્રો છે એનું આપણે વાંચન કરીએ તો અમુક સમયે સ્મૃતિ એટલે કે યાદ આપણને એ બધું આવતું હોય છે.
और विस्मृति का वरदान संतों के सत्संग और विराट के अनुष्ठान से प्राप्त होता है। खास मित्रों याद रखो कि स्मृति की तीव्रता तो कई रीते तो कि शास्त्रों આપણે અધ્યયન કરીએ, પુસ્તકોનું આપણે અધ્યયન કરીએ તો એનાથી આપણે સ્મૃતિ એ થતી હોય છે, બરાબર। સ્મૃતિ એટલે શું તો કે યાદ। હવે વિસ્મૃતિ તો કઈ રીતે તો સંતોના સત્સંગ આપણે કરીએ પછી અનુષ્ઠાન કરીએ તો એનાથી શું મળે છે તો વિસ્મૃતિ આપણને મળે છે। यदि संसार में विस्मृति स्वतः सिद्ध न हो तो लोग अपने अपने घाव प्रतिदिन कुरेदते रहे और जीवन कोड की खाज हो जाए। આપણે જોઈએ કે જો વિસ્મૃતિ ન હોય તો આપણે અમુક એવા પ્રસંગો છે એ ભૂલી શકતા ન હોય તો જોજો એ આપણા શરીરની અંદર છે એ ઘાવ રૂજાતા નથી એમ, કેમ કે વિસ્મૃતિ નથી, સ્મૃતિ જ છે એમ, બરાબર। તો એ બધું આપણને યાદ આવવાનું, આપણને દુઃખ થવાનું છે, એટલે વિસ્મૃતિ છે એ રાખવી જરૂરી છે। કારણ કે અમુક અમુક સમય છે એ ભૂલી જવું જોઈએ, કેમ કે આપણે જોઈએ છે કે ભાઈ અમુક એવા પ્રસંગો છે એ કાયમ માટે આપણે યાદ રાખી શકતા નથી, કેમ કે વિસ્મૃતિ છે, સમયાંતરે એ આપણે ભૂલી જઈએ છીએ। આપણે આપણું બાળપણ છે એમાં જે આપણે અનુભવ કરેલા હોય અમુક સમય આપણને યાદ રહેતા હોય છે, અને પછી આપણી ઉંમર જેમ જેમ વધતી જાય એમ આપણે બધું એ ભૂલી જતા હોઈએ છીએ, કેમ કે વિસ્મૃતિ છે। જો ધારો કે એ બાળપણ આપણને યાદ હોય તો, કેમ કે એવા ઘટના બની હોય, બરાબર, કે આપણે એને ભૂલી શકતા નથી, પણ એવો સમય આવશે એ આપણે ભૂલી જઈએ છીએ એમ। ક્ષણ આતે હે ઓર ચલી જાતે, સમય આવે જતો રે, स्मृति थाय विस्मृति थाय, उनके आवर्तन में स्मृतियों की छाप लगती और धुलती चलती है। धुले हुए पाटव के भीतर से भी कुछ आकार झाँक कर रूपरेखा से परिचित કર્યા કરતે। આપણે જોઈએ કે અમુક અમુક સમય છે એ જે ઘટના બની હોય છે એની રૂપરેખા, બરાબર, એની પ્રસ્તાવના છે એ આપણને યાદ આવતી હોય। ધારો કે કોઈ મિત્ર હોય આપણને કહેતા હોય કે ભાઈ આપણે વર્ષો પહેલા મળ્યા હતા, ખબર છે આ જગ્યા ઉપર આમ કર્યું હતું તેમ કર્યું હતું, અને પછી એની ઝાંકી જે રૂપરેખા છે એ આપણને યાદ આવતી હોય છે કે હા જો આમ છે, આપણે આમ કર્યું હતું તેમ કર્યું હતું। તો એ બધું શું છે તો કે ઝાંખી એની રૂપરેખા છે, બરાબર। એ બધી માહિતી આપણને યાદ આવતી હોતી નથી, પણ અમુક અમુક માહિતી જે એ સમય હોય છે, બરાબર, એ આપણને બધું યાદ આવતું હોય છે। એ आकार क्षणों के श्रृंगार भी हो सकते हैं, चाहे स्वतः कितने ही सुखमय हो, और वे आकार क्षणों के अभिशाप भी हो सकते। हाँ, एवो समय हो तो क्यारेक आपने याद आवे छे, पण अमुक समय ए बधु भूलाई जतुं होय छे, केम के बधुं छे आपणे याद आवतुं नथी, केम के विस्मृति पण साथे छे। चाहे स्वतः कितने ही सुखपूर्ण हो, वे व्यक्ति, वे घटनाएं, वे परिस्थितियां धन्य है जिनकी अमिट छाप क्षणों का श्रृंगार है। उनके लिए विस्मृति समय के प्रवाह को रोककर स्वयं घंटों प्रतीक्षा करती है। એટલે આ રીતે ઘણા બધા એવા પ્રસંગો બનતા હોય છે, ઘટના બનતી હોય છે કે અમુક સમય એ આપણને યાદ રહેતું હોય છે, અને પછી આપણે સમયની સાથે એને ભૂલી જતા હોઈએ છીએ। તો આ રીતે લેખક આપણને સ્મૃતિ અને વિસ્મૃતિના વિશે માહિતી આપે છે। તો હવે આપણે એવા એક વ્યક્તિની માહિતી મેળવવાની છે કે જેને ભારત દેશ માટે કાર્ય કરેલું છે અને પોતાનું બલિદાન પણ આપેલું છે। જોઈએ, चंद्रशेखर एक ऐसी ही व्यक्ति, ऐसी ही घटना और ऐसी ही परिस्थिति थे, उनकी स्मृति मन का पुण्य है। लेखक છે અવારનવાર ચંદ્રશેખર આઝાદને યાદ કરે છે, તો શા માટે તો કે ચંદ્રશેખર આઝાદ સાથે એનો સંબંધ જોવા મળે છે, એને ભૂલી શકતા નથી। એવી કઈ ઘટના બની છે કે જે આજે પણ લેખક એને યાદ કરે છે। मेरी न जाने कितनी बार उनसे भेंट हुई होगी, मेरे छोटे भाई के मित्र होने के कारण वे मुझे हमेशा भैया कहा करते थे। યાદ રાખજો કે લેખક જે છે એ મોટા હતા, એનો નાનો ભાઈ એની સાથે ચંદ્રશેખર આઝાદનો સંબંધ જોવા મળે છે। જ્યારે જ્યારે ચંદ્રશેખર આઝાદ લેખકના ઘરે આવતા હોય છે ત્યારે લેખકને એ કયા નામથી બોલાવે છે તો ભૈયા, ભાઈના નામથી બોલાવે છે। किसी के घर, किसी सड़क पर, किसी रेलवे स्टेशन पर, जिस हालत में भी वे दिन के किसी क्षण में मुझे मिले, उन्होंने हमेशा ही मेरा प्रति अग्रज का सम्मान प्रदर्शित किया। अग्रज એટલે મોટો ભાઈ। હવે જ્યારે પણ ચંદ્રશેખર આઝાદ એ લેખકને મળે છે ત્યારે હંમેશા મોટા ભાઈ જેટલું જ એને લેખકને માન આપે છે। ક્યારેક રોડ ઉપર મળે,
રેલવે સ્ટેશન ઉપર મળે અથવા તો બીજી કોઈ હાલતમાં મળે તો લેખક જ્યારે એને મળે છે તો હંમેશા આઝાદ એ કયા નામથી બોલાવે છે લેખકને? તો ભાઈના નામથી બોલાવે છે. क्रांतिकारी लोग वचन के बड़े कृपण और मंतव्य के बड़े गोप्य होते हैं. આપણે જોઈએ છે કે ક્રાંતિકારી જે હોય છે, ભારતના જે નેતાઓ હોય છે એ વચનના પાકા હોય છે, બરાબર. અને અમુક અમુક એવા જે વિચાર જે વાતો હોય છે એ ગોપ્ય રાખતા હોય છે, કોઈને કહેતા હોતા નથી, કેમ કે વચનના બહુ એ પાકા હોય છે. પણ ઉन्होंने अपना समझकर मुझसे कभी कोई दुराव नहीं रखा. પણ ચંદ્રશેખર આઝાદ છે લેખકને હંમેશા જે કાંઈ ઘટના બની હોય એના વિશે માહિતી એ આપતા હોય છે, કેમ કે ચંદ્રશેખર આઝાદ છે એ લેખકને મોટા ભાઈ તરીકે માને છે. એમ उन्हें भय बिल्कुल न था, वे निश्चिंत थे कि वे जीते जी किसी के हाथों नहीं आ सकते. કેમ કે આઝાદની એક પ્રતિજ્ઞા હતી કે પોતે જીવતા જીવત ક્યારે અંગ્રેજના હાથમાં આવશે નહીં. कटी से लटकते हुए 2 माउजर पिस्तौल और कंधे पर पड़ी हुई कारतूस की पेटी पर उनका पूरा भरोसा था. આપણે આઝાદનો ફોટો જોઈએ તો હંમેશા પોતાની કમર ઉપર એક પિસ્તોલ એ રાખતા હોય છે, આપણે જોઈ શકીએ છીએ, બરાબર. અને કારતૂસ તો એને હોય જ છે, કારતૂસ અને પિસ્તોલ હંમેશા એ રાખતા હોય છે. जिस किसी के घर हम लोगों ने उन्हें छिपा कर रखने की व्यवस्था की उससे वे हमेशा निश्चिंत रहते थे. અને આ જે કારતૂસ છે, પિસ્તોલ છે, એ સાચવવા માટે લેખક શું કરે છે તો કે વ્યવસ્થા કરે છે, કેમ કે આને છુપાવવી પડે છે. અને હવે એ કારતૂસ છે, પિસ્તોલ છે, એને છુપાવીને આઝાદ જે છે એ નિશ્ચિંત રહે છે, કેમ કે હવે એનો કોઈ પ્રકારનો ભય હોતો નથી. કેમ કે આ પિસ્તોલ છે, બરાબર, આ કારતૂસ છે એ ક્યાં છુપાવી એની ચિંતા હતી, પણ હવે એ ચિંતાથી મુક્ત છે. उन्होंने स्पष्ट कह रखा था कि वे 4 घर दूर पहुंचकर तमंचे बजाएंगे जिससे उनके आश्रयदाता पर कोई आपत्ति न आ सके. કેમ કે આશ્રયદાતા એટલે શું? તો કે એને સાચવનાર, એને પાસે રાખનાર. હવે આ આઝાદ જે છે કદાચ જો અંગ્રેજના હાથમાં એ આવી જાય તો એના આશ્રયદાતા હોય છે એને કોઈ નુકસાન પહોંચશે નહીં. તો આ રીતે ચંદ્રશેખર આઝાદ કહે છે કે હવે એ તો સ્પષ્ટ છે કે એ કોઈ પણ ધારો કે કોઈ પણ જગ્યા ઉપર હોય, કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં હોય, પણ એને સાથે રહેનાર કોઈ વ્યક્તિ હોય છે એને નુકસાન પહોંચશે નહીં. उन्होंने महात्मा गांधी की अहिंसा की निस्वार्थ पर मुझे घंटों समझाया होगा और मैंने उनकी हिंसा पद्धति की खुलकर बुराई की होगी, पर हम दोनों का पारस्परिक आदर बढ़ता ही गया क्योंकि हम दोनों अपने विचार में ईमानदार थे. હવે આપણે જોઈએ છે કે જ્યારે ગાંધીજીએ અસહયોગનું આંદોલન શરૂ કર્યું એમાં ચંદ્રશેખર આઝાદ જે છે એ જોડાતા નથી, કેમ કે ગાંધીજીએ એવું કહ્યું કે આપણે કોઈની હિંસા કરવાની નથી, અહિંસામાં આપણે માનવાનું છે. પણ આઝાદ જે છે અહિંસાનો વિરોધ કરે છે અને લેખક જે છે આઝાદને એ અહિંસા વિશે માહિતી આપે છે. હવે આઝાદ જે છે એ ક્યારે લેખકે જે માહિતી આપી હોય છે એનો વિરોધ કરતા નથી, કેમ કે બંને ઈમાનદાર છે. मेरा विचार केवल तर्क का श्रृंगार और मानसिक प्रयत्न मात्र था. अंते लेखक जे છે આઝાદને સમજાવે છે કે ગાંધીજી જે છે પ્રયત્ન કરે છે, અહિંસામાં માને છે, કે તમે પણ હિંસામાં માનો, તમે શું કામ હિંસા કરો છો એમ. પણ આઝાદ જે છે એમાં માનતા નથી. આઝાદે એવું કીધું છે કે જો આપણે અંગ્રેજને મારશું નહીં તો આ અંગ્રેજો જે છે એ ભારત દેશ છોડીને ક્યારે જશે નહીં. उनके व्यवहार पक्ष की शक्ति मुझ में न थी, उनका विचार कर्म की शोभा और योगक्षेम का प्रकाश था. તો આ રીતે લેખક જોવે છે કે ચંદ્રશેખર આઝાદમાં શું જોવા મળે છે તો કે અલગ પ્રકારની વિચારધારા જોવા મળે છે, અલગ પ્રકારની એનામાં શક્તિ છે. એને એવો નિર્ણય કરેલો છે કે ગમે તે થાય હું મારા દેશની આઝાદી અપાવીશ. उनके व्यक्तित्व में इतना बल था कि मेरी इच्छा के प्रतिकूल वे मुझसे काम ले लिया करते थे और उनकी बात पूरी करने में मैं अपने को गौरवान्वित अनुभव करता था. અને હવે લેખક અનુભવ કરે છે કે ગમે તેમ કરીને ચંદ્રશેખર આઝાદ છે એ મારી પાસેથી કામ તો લઈ લે છે, ભલે પછી મને ગમતું હોય કે ન ગમતું હોય, એ મારી પાસેથી કામ તો લઈ લે છે અને પ્રતિકૂળ એ રહીને હું એનું કામ કરી જાઉં છું. તો આ રીતે ચંદ્રશેખર આઝાદ સાથેનો સંબંધ લેખકનો કેવો છે લેખક આપણને માહિતી આપે છે. પાઠ અધૂરો છે.
ભાગ 2ની અંદર આપણે પાઠ જોઈશું. થેન્ક યુ.